चलो पृथ्वी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में तमारा बधानुं स्वागत है। छेल्ले छोकराओ आपणे जेने आपणे रेग्युलर कही शकाय एवा रेग्युलर जे छे एवा बधा ज संकरणनी माहिती जे छे ए माहिती आपी दीधी छे। तो हवे आपणे थोडुंक एवुं आजना दिवसमां अगत्यनुं काम करवुं छे। कयुं भाई अगत्यनुं काम करवुं छे? तो के भाई आजे आपणे जेमां अपवाद आववाना होय ने एवा अपवादवाळा संकरण जे छे ए संकरण तमने समजाववा छे। तो आजे अपवादवाळा संकरणनी वात करीए तो ए शेमां पूछी शकाय? तो के भाई आ बधानी वात करीए तो खास करीने एमसीक्यू में जे छे एमसीक्यू में पूछी शकाय। तो आजे आपणे आवी तमाम एमसीक्यू वाली वस्तु जे छे एनी शरूआत करवी छे। तो शुरू करता पहला विडियो ने जे छे लाइक करी नाखजो, नानकड़ी एवी सरस मजानी कॉमेंट करी दियो अने जो पहली वखत आपणे चेनल में आवेला होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। रेडी? चलो तो आजनो कार्यक्रम हवे आपणे स्टार्ट करीए। आजे आपणे वात करवी छे अहींयाथी। पेલું આપણે કામ શું કરીએ છોકરાઓ? થોડીક એવી ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈએ અને ઇન્ફોર્મેશન આપ્યા પછી આજનું સંકરણ છે એ સમજીએ। આપણે આમ કીધેલું છે તમારે ગમે તેમ કરીને મારી મચકોડીને પણ આ વસ્તુ એક વખત શીખી લેવાની છે। મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ થઈ છોકરાઓ આપણા માટે। આપણે આજે વાર્તા કરી છે કોના માટે વાર્તા કરી છે? ML6 માટે। કોના માટે વાત કરીએ છીએ? ML6 માટે। શું વાત કરવી છે કે જો તમને ધાતુ આયનની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ડી કક્ષકની અંદર 1, 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન આપેલા હોય અથવા તો 8, 9 અને 10 ઇલેક્ટ્રોન આપેલા હોય तो आवा समये आपणे हवे लिगेंड्सनी प्रबलता जोवा जवानुं नथी। आपणे डायरेक्ट ज नक्की करी नाखवानुं छे के 1, 2 અને 3 होय तो एमना माटे D2sp3 संकरण थाय। कयुं थाय? D2sp3 संकरण। जो आपणे आगे आगेथी डी कक्षकमां 1, 2 ને 3 जोई गया तो कोईने पूछवावाट राखवानी नथी। आवो नवो कार्यक्रम कोनो छे जोवो जोई 8, 9 અને 10 नो। कोनो छे छोकराओ? 8, 9 અને 10 नो। तो आमना माटेनी वात करीए तो आमा फरजियात कयुं संकरण थाय? sp3d2। पछी लिगेंड्सनी प्रबलता असर करता नथी। आमा लिगेंड्सनुं कांई हालवानुं नथी। हवे जो छोकराओ हवे लिगेंड्सनी आपणे वात करीए तो ई कोना माटे लागू पड़शे? तो लिगेंड्सनी आपणे वात करीए तो ई 4 થી 7 माटे लागू पड़शे। सेना माटे लागू पड़शे? 4 થી 7 माटे। कई रीते लागू पड़तुं हतुं? तो अहींया जो मानी ल्यो के तमारी पासे प्रबल लिगेंड्स आवेलो छे। कोण आवेलुं छे छोकराओ आपणी पासे? प्रबल लिगेंड्स अने निर्बल लिगेंड्स। तो हवे अहींया आपणे छेल्ले छेल्ले स्पेसिफाई करेलुं छे। रेडी? तो आज अपनी पास जेटलो पण टाइम होय ई टाइम प्रमाणे आवा मैं शुरुआत में चार्ट बनाव्या था संकरणनी समजूती आपता। ई गमे एम करीने पाका करी लेजो नकर पछी परीक्षा उपर तमने एना बाटला चढ़ाववा पड़शे। तो प्रबल होय तो कयुं थाय? D2sp3 अने निर्बल होय तो कयुं थाय? sp3d2। तो हवे आ बधी वस्तुने ध्यान में राखीने आजनु पेलू संकरण अपवाद वाळू स्टार्ट करिए। कयुं छे? कोबाल्ट एमोनिया 6 वखत अने +2। तमने जे मैं गई वखते आपेलू ने जाते करवा माटे ई +3 वाळू हतुं। केवुं हतुं छोकराओ? +3 वाळू। चलो अहींया IUPAC नामथी स्टार्ट करिए। बोलो ने आनुं IUPAC नाम बोलो। 6 वखत छे एटले पहेला तो शुं आवशे? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट અને વીજભાર દેખાય એટલે શું લખવાની વાત છે?
આયન. શું લખવાનું છોકરાઓ? આયન લખી દેવાનું છે. ચાલો હવે અહીંયા કેટલા ઓક્સિડેશન આંક આવી જશે એનો? +2. કેટલો આવશે? +2. તો હવે છોકરાઓ જો +2 થયું તો આવી રીતે જો કોબાલ્ટ Z બરાબર કેટલો હોય આનો? 27. એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? આર્ગોન કમ્પ્લીટ 3D7 અને 4S2. તમારે કયા ઓક્સિડેશન આંકની વાત કરવાની છે? તો કે ભાઈ આપણે તો કોબાલ્ટ +2ની વાત કરવી છે. સાંભળો, મારે શેની વાત કરવી છે? કોબાલ્ટ +2ની. તો હું આ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો જે ઉલાર્યો કરવાનો છું ને માત્ર ને માત્ર 4S માંથી થશે. 3Dની હળી કરવાય જવાનું નથી. એને એમનું એમ રહેવા દેવાનું છે. આવી રીતે. કેવી રીતે? આવી રીતે. જો આમ. હવે અહીંયા થોડાક એવા લોચા થશે છોકરાઓ. અહીંયા શું થશે? થોડાક એવા લોચા થશે. તો કઈ રીતે? તો કે ભાઈ સમજીએ. ચાલો, કોબાલ્ટ +2 એટલે આપણી પાસે અહીંયા કઈ કક્ષક આવેલી છે? તો કે ભાઈ એક સરસ મજાની 3D કક્ષક આવેલી છે. અહીંયા 4S કક્ષક આવેલી છે. અહીંયા 4P કક્ષક આવેલી છે. અને અહીંયા કોણ આવેલું છે? તો કે અહીંયા આપણને ખબર ન હોય પણ હોય ખરા. ઘણી વખત એવું થતું હોય, આપણને ખબર ના હોય પણ હોય ખરા. બરાબર? આવી રીતે જો. કેવી રીતે? આવી રીતે. હવે અહીંયા પણ આપણે આવા 5 ખાના દર્શાવી દઈએ. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ક્યાં પડ્યા છે? બોલો જોઈ. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ક્યાં પડ્યા છે? તો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા. 1 2 3 4 5 6 અને 7. હવે છોકરાઓ મને અહીંયા ધ્યાન પડ્યું મારું, એટલે મને ખબર પડી કે ભાઈ અહીંયા ડી કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ? 4 થી 7. તો એનો મતલબ આવો થયો. આપણી પાસે ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 7. અને એમોનિયાની વાત કરીએ તો એમોનિયા કેવું છોકરાઓ? તો કે ભાઈ પ્રબળ લિગેન્ડ્સ છે. શું છે? પ્રબળ લિગેન્ડ્સ છે. આ બે કન્ડિશનને ભેગી કરો એટલે ગમે એમ કરીને કયા સંકરણ સમજાવવાની વાત થશે? D2sp3. કયું સંકરણ સમજાવવાનું થશે? D2sp3. તો D2sp3 કરવા માટે આપણે આ ઇલેક્ટ્રોનને ફરીથી ગોઠવવા પડશે. સાંભળજો, ગમે એમ કરીને આ 2 કક્ષકને ખાલી કરવી છે. તો આ કક્ષક તો જો ખાલી થઈ ગઈ. કેમ? આ એના ઇલેક્ટ્રોનને હું બાજુમાં મૂકી દીધો. પણ હવે એમોનિયા જે પ્રબળ લિગેન્ડ્સ છે એ પ્રબળ લિગેન્ડ શું કરશે? તો કે આ ઇલેક્ટ્રોનને ખભે બેહાડશે અને ખભે બેહાડીને છેક હાલતો 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 આ 2 પ્રકારની કક્ષકો જે છે એને પાર કરશે અને છેક આ 4D કક્ષકમાં મૂકી આવશે. જો આને કહેવાય 3D, આને કહેવાય 4S, આને કહેવાય 4P અને આને શું કહેવાય છોકરાઓ? 4D. રેડી? એટલે આને શું કર્યું? આ એક ઇલેક્ટ્રોનને ખભે બેહાડીને છેક ક્યાં મૂકી આવ્યો? 4D કક્ષકમાં મૂકી આવ્યો. માંડ માંડ કરીને. શું કામ? વચ્ચે જો આટલી બધી કક્ષકો જે છે એ આવે છે. હવે જો થોડીક એવી જગ્યા થઈ એવું લાગ્યું. હવે આપણને શું લાગ્યું છોકરાઓ? થોડીક એવી જગ્યા થઈ ગઈ હોય ને એવું લાગ્યું. જો આ ડી કક્ષકમાં જો 1 2 3 4 અને 5. આ 4S કક્ષકમાં જુઓ છોકરાઓ 1. આ 4P કક્ષકમાં જુઓ છોકરાઓ અને આ 4D કક્ષકમાં જુઓ. આવી રીતે 1 2 3 4 અને 5. હવે ઇલેક્ટ્રોનને જરાક ગોઠવવો જોઈએ. હવે મારે ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવવા છોકરાઓ. કઈ રીતે હું ગોઠવીશ? તો કે ભાઈ આમાં એક ઇલેક્ટ્રોનને મેં બાજુમાં લઈ લીધો હતો ને એટલે 1 2 3 4 5 અને 6 થયા. રેડી? અને આ ઇલેક્ટ્રોન જે હતો એને છેક ક્યાં મૂકી આવ્યા છે? અહીંયા 4Dમાં મૂકી આવ્યા છે. જો આવી રીતે. ક્લિયર? હવે તો કે હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરવું છે. શેમાં શેમાં દાન કરશું? તો કે ખાલી કરેલી જો 2 ડી કક્ષક, 1 S કક્ષક અને 3 કઈ આવશે છોકરાઓ? P કક્ષક. કોણ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ આમને ઇલેક્ટ્રોનનું દાન એમોનિયા કરશે. લખો એમોનિયા. આવી રીતે જો અહીંયા કોણ દાન કરશે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ એમોનિયા. લખો એમોનિયા. આવું 6 વખત આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન
એમોનિયા આગળ કરાવવાનું થશે. કોની આગળ કરાવવાનું થશે? એમોનિયા આગળ 6 એ 6 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરાવવાનું થશે. એ આમ. તો હવે શું બન્યું છોકરાઓ? તો હવે અહીંયા તમે જરાક જોશો ને તો કયું સંકરણ થયું? D2sp3. હવે આના થોડાક એવા ડેટા લખીએ. આપણે શું કરીએ છોકરાઓ? આના ડેટા લખીએ. ભાઈ આમાંથી MCQ કયો પૂછાય? તો કે જો ભાઈ હું હોય તો હું આવા MCQ પૂછું કે ભાઈ આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીએ તો કયું સંકરણ કર્યું આપણે? તો કે જો આપણે D2sp3 સંકરણ કર્યું. અને બીજું આને આધારે કઈ માહિતી મળશે? તો કે પહેલી માહિતી n બરાબર 1. આ ઇલેક્ટ્રોનને આપણે નડતો તો એટલે ઘડીક માટે 4D માં મૂકી આવ્યા છીએ. એનો મતલબ એવો નથી કે એને આખો હોપી દીધો છે. એ હાંજે તો પાછો આવી જ જવાનો હોય. તો n બરાબર 1 હોય તો મ્યુ બરાબર કેટલા હોય? 1.73. કેટલા હોય છોકરાઓ? 1.73 બોહર મેગ્નેટોન. અને જ્યારે જ્યારે આવા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આવે ત્યારે આને શું કહેવાય? ત્યારે આને અનુચુંબકીય લાક્ષણિકતા કહેવાય. કઈ લાક્ષણિકતા કહેવાય? અનુચુંબકીય લાક્ષણિકતા. તો તમારે આમાંથી કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આવા પ્રકારનું તમને છોકરાઓ બંધારણ આપે તો આને કઈ રીતે સોલ્વ કરશું? આવી રીતે સોલ્વ કરશું. રેડી? જો આવી રીતે. અને આવા પ્રકારના ડેટાઓ જે છે એ MCQમાં આપણને પૂછી શકે. રેડી? આ પહેલું અપવાદવાળું ઉદાહરણ હતું કે જેમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનને છેક ક્યાં મૂકવા જવું પડ્યું? 4D માં. ક્યાં મૂકવા જવું પડ્યું? 4D માં. લખી નાખો પહેલા આટલું. ચાલો. હવે આ છોકરાઓ વાત કરી આપણે કોબાલ્ટની. આવી ચર્ચા છોકરાઓ આપણે કરવી છે હવે નિકલ માટે. શેના માટે વાત કરશું? નિકલ માટે. જો Ni એમોનિયા છોકરાઓ 6 વખત અને +2. તો જો આની આપણે વાત કરીએ તો પેલું કામ શું કરશું? આનું IUPAC નામ લખીએ. આનું શું લખશું છોકરાઓ? IUPAC નામ. બોલો ને જરાક IUPAC નામ. તો આમાં આવશે હેક્ઝાઅમાઇન. શું આવશે છોકરાઓ? હેક્ઝાઅમાઇન નિકલ 2 આયન. આવી રીતે છોકરાઓ. આ તો કેવું છે? એકદમ સરળ છે. હવે મને આટલી ખબર પડી ગઈ કે આમાં નિકલની જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં Z બરાબર કેટલા હોય છે? 28. તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ? જો ભાઈ આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ? 3D8 4s2. પણ આપણે વાત કરવાની છે, કવિ આપણી આગળ Ni+2 ની ચર્ચા કરાવવા માંગે છે. તો એના માટે શું કરશું? તો કે આ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ઉલારિયો કરશું. શું કરશું? 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ઉલારિયો. એટલે કે અહીંયા આવી ગયું છોકરાઓ આર્ગોન 3D8 અને 4s0. હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જ આપણે આવું શીખવાડ્યું હતું. જો તમને યાદ હોય તો કે ડી કક્ષકમાં 8, 9 અને 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય પછી લિગેન્ડ્સની પ્રબળતાને ધ્યાનમાં રાખવાની નથી. આમાં કયું સંકરણ થઈ જશે? હવે sp3d2 સંકરણ. આવું શું કામ થાય છે? એ કારણ તમને સમજાવવું પડે. ચાલો, તો કારણ આવું છે, સાંભળજો. હવે હું અહીંયા છોકરાઓ નિકલ +2 ની વાત કરું તો અહીંયા મારી પાસે પહેલા કઈ કક્ષક આવી જવાની છે? તો કે ભાઈ પહેલા કક્ષક આવી જશે 3D. 1 2 3 4 5. પછી કઈ કક્ષક આવશે? 4s. પછી કઈ કક્ષક આવશે? તો કે 4p. અને પછી કઈ કક્ષક આવશે છોકરાઓ? તો કે 4d. 1 2 3 4 અને 5. બરાબર? D to D ટ્રાન્ઝેક્શનની આપણે વાત કરશું. આ 3D, આ 4s, આ 4p અને આ 4d. ચલો, કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે આપણી પાસે? કેટલા છે? તો કે ભાઈ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 છે. કેટલા? 8.
હવે હું જો 2D કક્ષક ખાલી કરવા જાઉં ને 2D કક્ષક ખાલી કરવા, તો આપણે 2D કક્ષકને ખાલી કરવા શું કરવું પડે ખબર છે? આ 2 ઇલેક્ટ્રોનને ઉપાડીને છેક અહીંયા લઈ જવા પડે. હવે હનુમાનજી હતા એને શું કર્યું હતું? તો કે એમને રામ ભગવાન અને લક્ષ્મણભાઈ બેયને ઉપાડીને લઈ ગયા હતા, બરોબર છે. પણ આ બિચારું લિગેન્ડ્સ છે, આ બિચારું લિગેન્ડ્સ આ બેયને ઉપાડીને અહીંયા સુધી જઈ શકે નહીં. નકર એને ભી પડે. શું થાય? ભી પડે. તો લિગેન્ડ્સ પછી આવું ભી પડે એવું કામ કરશે નહીં, બરાબર. પછી આ પીળો કલર દેખાય છે ને તમને, એ કક્ષકમાં ન રહે, એ લિગેન્ડ્સ પાસે આવી જાય. એટલા માટે લિગેન્ડ્સ શું કરશે? આવા ધંધા કરશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે લિગેન્ડ્સ શું કરશે? તો કે લિગેન્ડ્સ આવા હારા કામ કરશે. પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કોને કરી દેશે? તો કે જે ખાલી કક્ષકો દેખાતી હોય ને છોકરાઓ, એ ખાલી કક્ષકોને કરી દેશે. ચાલો હવે અહીંયા જરાક જોવો જોઈએ કોણ આવી ગયું? તો કે ભાઈ અહીંયા આવી ગયું એમોનિયા. કોણ આવી ગયું? એમોનિયા. તો હવે આ બધી જગ્યાએ જે છે એ આપણને એમોનિયા જોવા મળશે. અને પ્રબળ લિગેન્ડ્સ હોવા છતાં પણ એમોનિયા પ્રબળ લિગેન્ડ્સ હોવા છતાં પણ આવા જે છે એ D2sp3 પ્રકારના કાર્યક્રમ કરશે નહીં. એ કયા કાર્યક્રમ કરશે? sp3d2 વાળા. તો હવે આપણને આવી ખબર પડી કે અહીંયા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હતા? 2. મ્યુ બરાબર કેટલું થઈ ગયું? 2.83 બોહર મેગ્નેટોન. અને આને કયો ગુણધર્મ કહેવાય? તો કે આખું ભેગું બોલી નાખવાનું, અનુચુંબકીય. ચાલો, તો આમાં આ અપવાદવાળી વસ્તુ આવી કે પ્રબળ લિગેન્ડ્સ હોવા છતાં પણ આ 2 ઇલેક્ટ્રોનનું જે છે એ આપણે ફેર ગોઠવણી કરાવી શક્યા નહીં. એટલે યાદ રાખશું કે જ્યારે તમને આ બંધારણ દેખાય ત્યારે કયું સંકરણ કરવાનું છે? sp3d2 સંકરણ કરવાનું છે. કયું? sp3d2. લખી નાખો. ચાલો આટલું સ્ટાર્ટ. હવે આના પછી નવી અપવાદવાળી વસ્તુ કઈ આવવાની છે? એને KMnO4 તરીકે ઓળખશું. છોકરાઓ શેના તરીકે ઓળખશું? KMnO4. ચાલો ભાઈ હવે આની ચર્ચા કરીએ. તો જો આપણે KMnO4 શબ્દ વાપરીએ ને છોકરાઓ, તો એનું પહેલા આપણે IUPAC નામ લખીએ. બોલો ને જરાક શું આવશે IUPAC નામ? જો આમાં આવશે પોટેશિયમ ટેટ્રાઓક્સો મેંગેનેટ 7. હવે આમના માટે આપણે ટૂંકમાં શું શીખડાવેલું? તો કે જો ભાઈ ટૂંકમાં આપણે આવું શીખડાવેલું કે Ml4 બંધારણ હોય ને, તો Ml4 માટે 2 વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખશું: પ્રબળ લિગેન્ડ્સ અને નિર્બળ લિગેન્ડ્સ. જો પ્રબળ લિગેન્ડ્સ હોય તો કયું સંકરણ કરવાનું? DsP2. અને નિર્બળ લિગેન્ડ્સ હોય તો કયું સંકરણ કરવાનું? sp3. તો હવે હું તમને એક રાજી ખુશીની વાત કહી દઉં કે આ O-2 જે રહ્યું કે નહીં, ઓક્સો, એ નિર્બળ લિગેન્ડ્સ છે. કેવું છે? નિર્બળ લિગેન્ડ્સ. ચાલો હવે ડાયા થાવ જો કે ભાઈ આમાં કયું સંકરણ જે છે એ સંકરણ થશે. આની જો આપણે વાત કરીએ તો આમાં કયું સંકરણ છે એ સંકરણ થશે? બોલો ભાઈ. તો કે પેલા ઘાયે જોવા જઈએ તો આપણને ખબર પડી કે ઓક્સો -2 નિર્બળ લિગેન્ડ્સ છે, એટલે એમાં sp3 સંકરણ થવું જોઈએ. પણ પછી આપણે અહીંયા Mn ની બાજુમાં આવીએ. Mn નો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છોકરાઓ? 25. બોલો જોઈ શું થશે? તો કે ભાઈ આની જો આપણે વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી રીતે લખશું: આર્ગોન કમ્પ્લીટ 3d5 4s2. પછી આપણું ધ્યાન ક્યાં જાય છોકરાઓ?
આ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ઉપર જાય. જો +7 આપ્યા છે. +7 નો મતલબ ઉલારીઓ કરવા બેસો ને તમે તો અહીંથી આ 2 અને અહીંથી આ 5 બધા વયા જાય. એટલે હવે આમ જોવા જઈએ તો Mn+7 જે છે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન નામે કાંઈ રહેવાનું નથી. બરાબર, જોઈ આના સુપડા સાફ થઈ ગયા, બધા જ જે છે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ દૂર થઈ ગયા. આવી રીતે. તો હવે શું કરશું છોકરાઓ? સાંભળો, હવે શું કરશું? તો કે ભાઈ હવે આપણે તો ખાલી આમ કરી શકીએ કે ભાઈ કક્ષકો દર્શાવી શકીએ કે આપણી પાસે એક 3D કક્ષક છે, એક 4s કક્ષક છે અને એક કોણ છે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ 4p કક્ષક છે. જો બધી કક્ષકો ખાલી પડી છે એટલે આપણને સીધો શું વિચાર આવે કે એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં મૂકી દઈએ અને 3 આમાં મૂકી દઈએ. પણ હવે જો બધી કક્ષકો ખાલી છે એટલે આપણે 11મું ધોરણને યાદ કરશું. એને બોલાય કક્ષકોની ઉર્જા. શું બોલાય? કક્ષકોની ઉર્જા. કક્ષકોની ઉર્જા ગોતવા માટે છોકરાઓ એક સૂત્ર આવતું, N+L. હવે જરાક યાદ કરવો જોઈએ. એલના મૂલ્યો યાદ ખરા કે હંબો વિસીડો? L બરાબર 0, 1, 2 અને 3 આવી રીતે. તો આની અંદર શું આવશે છોકરાઓ? S, P, D અને F. જો આવી રીતે કક્ષકો હોય. કેવી કક્ષકો હોય? આવી રીતે. તો અહીંયા હું લખું છું છોકરાઓ 3D, 4s અને 4p. હવે સાંભળો, હાલો અહીંયા કેટલા લખશું છોકરાઓ આપણે? તો કે અહીંની જો આપણે વાત કરીએ તો આવી રીતે દર્શાવીએ, 3+2. જો મેં સામે જોયું એટલે મને ખબર પડી કે એને 5 કહેવાય. કેટલા કહેવાય? 5. અહીંયા જો છોકરા સાંભળજો, 4+0 આને કેટલા કહેવાય? આને 4 કહેવાય. બરાબર, કેલ્ક્યુલેટરમાં સરવાળો કરી નાખજો. અહીંયા જો 4+1 એટલે આને કેટલા કહેવાય? 5. તો આનો મતલબ એવો થયો આમાં ઓછામાં ઓછી ઉર્જા કોની આવી? મારે આને આધારે ઉર્જાનો ક્રમ લખવાનો થાય છોકરાઓ. સાંભળો, તો સૌથી ઓછી ઉર્જા કોની આવી? તો કે સરવાળો ઓછો આવ્યો 4s નો. કોનો સરવાળો ઓછો આવ્યો? 4s નો સરવાળો ઓછો આવ્યો. હવે તો કે ભાઈ પછી આપણે ઓલું શીખેલા કે ભાઈ જેનો n વધારે એની ઉર્જા વધારે. તો એનો મતલબ હવે કઈ કક્ષક આવશે? 3D. અને પછી કઈ કક્ષક આવશે? 4p. અને ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ દાખલ શેમાં થાય? તો કે ગાંધી હોસ્પિટલમાં. જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ શેમાં દાખલ થશે? તો કે ભાઈ 4s કક્ષકમાં દાખલ થાય છોકરાઓ. એ આવી રીતે. જો પણ હવે આપણે એવું શીખવાડ્યું કે હવેની જો વાત કરો તો પછી 3D કક્ષક આવશે. એટલે બાકીના 3 ઇલેક્ટ્રોન જે રહ્યા એ 3 ઇલેક્ટ્રોન શેમાં નાખશું આપણે? 3D કક્ષકમાં. રેડી? શેમાં નાખશું આપણે? 3D કક્ષકમાં. હવે જોવો જોઈએ આ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કોણ કરવાનું છે? તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરવા માટે આપણે બોલાવશું CO ને. બરોબર? લે, CO તો નથી આમાં. કોણ છે તો કે ભાઈ O છે. એટલે અહીંયા શું બોલાવશું? ઓક્સિજન. અહીંયા કોને બોલાવશું? ઓક્સિજન. અહીંયા કોને બોલાવશું? ઓક્સિજન. અને અહીંયા કોને બોલાવશું? ઓક્સિજન. ચાલો ભાઈ, હવે આ બધાને ભેગા કરીએ એટલે આમાં સરસ મજાનું સંકરણ જોવા મળે. શું જોવા મળે? સરસ મજાનું સંકરણ. શું નામ છે એનું? D3S. તો જ્યારે હવે તમને KMnO4 પૂછે ત્યારે દાંત કાઢીને શું બોલવાનું છે? આમાં D3S પ્રકારનું સંકરણ જોવા મળે. કયું સંકરણ જોવા મળે? D3S. બધા કરતાં અપવાદવાળી વસ્તુ KMnO4 માં આવે છે. બીજું એક નાનકડી એવી માહિતી આપી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 4 ને અનુલક્ષીને કે જો તમે છોકરાઓ KMnO4 ની વાત કરો તો આની અંદર D કક્ષકમાં 0 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. જો તમે K2Cr2O7 ની વાત કરો
તો આમાં પણ ડી કક્ષકમાં 0 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 હોય ને એ કોઈ દિવસ રંગ ન દર્શાવી શકે છોકરાઓ, એ કોઈ દિવસ રંગ ન દર્શાવી શકે. તેમ છતાં KMnO4 છે એ કેવો છે? જાંબલી છે. અને K2Cr2O7 કેવો છે? નારંગી છે. ચેપ્ટર નંબર 4 માં શીખશું આપણે. તો આ થવા પાછળનું કારણ શું? તો યાદ રાખશું, લિગેન્ડ્સ ટુ મેટલ ચાર્જ ટ્રાન્સફર. મેટલ જે છે એ લિગેન્ડ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે અને એના કારણે જે છે એ હવે આમાં ડીડી સંક્રાંતિ થશે. એ લિગેન્ડ્સના ઇલેક્ટ્રોન છે એ લિગેન્ડ્સના ઇલેક્ટ્રોનના કારણે આપણને આ દરેક વસ્તુ જોવા મળશે. રેડી? ચાલો, તો આજે આપણે આ તમામ પ્રકારના અપવાદવાળા સંકરણ છે એની માહિતી લીધી. હવે પછી એક મસ્તીનો ટોપિક જે છે એ શીખવાનો થશે, પણ પહેલાં તમે આટલી વસ્તુ જે છે લખી નાખો. ચાલો.